In this session, we are continuing the same chapter. We have studied till the body symmetry, right? Now we have to see during the embryonic development how the different germ layers are formed and how the coelom cavity is developed in the organism. According to that, we can consider one character, that is the nature of coelom. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? നേച്ചർ ഓഫ് സീലോം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സീലോം ലെയർ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ we should understand which are the germ layers, embryonic germ layers which is formed during the embryonic development. നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രുല ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ്ട്രുല ഫോർമേഷനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഗ്യാസ്ട്രുല ഫോർമേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജെം ലെയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഹ്യൂമനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So here, during the embryonic development, during the gastrula formation, we have studied the cells which is present in the blastocyst, or the cells which is converting, or the embryo which is converting from blastocyst to gastrula stage, the cells which is present inside that inner cell mass or embryonic knob, it will undergo morphogenetic movement and it will arrange in different layers of cells. അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് the arrangement of layers, it include ectoderm, endoderm, mesoderm. We have studied ectoderm is the first layer which is formed, then endoderm, then after that it will be mesoderm. So here in some organisms like cellular level of body organization showing organism, they do not have this kind of any layer of arrangement of cells and all during the embryonic development. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് there is no need of saying the germ layers in that. We have to start this where the tissue level of body organization, അവിടെ മുതലാണ് ശരിക്കും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? germ layers ന്റെ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ germ layers ന്റെ ഫോർമേഷൻ it starts from nidaria where we can see the tissue level of body organization, nidaria where we can see diploblastic arrangement. അവർക്ക് mesoderm ഇല്ല, ectodermum endodermum മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So here we can see, here I have just drawn the diagram of diploblast in which this is that blue color round ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അത് സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആസ് നൈഡേറിയ ആൻഡ് ടീനോഫോറ. നൈഡേറിയയിലും ടീനോഫോറയിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ we can see the ectoderm which is arranged like this in the periphery, and we can see in between the ectoderm and endoderm ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ ആ ബ്ലാക്ക് റൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള endoderm ആണ് കേട്ടോ. ആ ectodermന്റെയും endodermന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന റെഡ് കളർ, that is called as its mesoglia layer. ഇവിടെ mesoderm ഇല്ല, mesoglia layer ആണ്. അത് നൈഡേറിയയുടെ കേസിലും ടീനോഫോറയുടെ കേസിലും അത് ഹൈഡ്രോസ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടർ ട്യൂബ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈഡ്രോസ്കെലിറ്റൻ. സോ ഹൈഡ്രോസ്കെലിറ്റൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് നൈഡേറിയ, hydroskeleton which is present in the nidaria, that is present in the mesoglia region. And in the case of Ctenophora also we can see the same diploblastic arrangement, that is mesoglia layer. Now we can see the next thing, that is triploblastic arrangement. Triploblastic arrangement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ here we can see ectoderm is there, endoderm is there, and mesoderm is also present in that type of germ layers. So that is triploblast. ഇതെന്താണ്? Triploblastic type of germ layer, triploblastic. And triploblastic condition, it start from platyhelminthes till chordata. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് മുതൽ കോഡേറ്റ വരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 3 ജെം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദെയർ ectoderm will be there, endoderm will be there, and mesoderm will be there. So here we can see ectoderm, endoderm, mesoderm. അതുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി
See here, during the blastula formation, blastocele will be developed. അല്ലെ, ഒരു ക്യാവിറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ക്യാവിറ്റി, ആ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാവിറ്റിയുടെ ഭാഗത്താണ് ആര് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? ദ മീസോഡെർമൽ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. മീസോഡെർമൽ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് മീസോഡെർമൽ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when we say about the pseudocoelom, okay, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സീലോം എന്താന്ന് പറയാം. See here, because of these three germ layers, a canal-like structure which is formed in between the mesoderm layer, that is called as coelom. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് ഡയഗ്രം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലും മതി. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്ടോഡം. ഇനി ഞാൻ മീസോഡം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ റെഡ് കളർ ഇങ്ക് കൊണ്ട് റൗണ്ട് പുറത്തും അകത്തും എക്ടോഡേമിനോടും എൻഡോഡേമിനോടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോറി, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സീലോം എന്ന് പറയുന്നത്. സീലോം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ബ്ലൂ ഡോട്ട് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസോഡർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസോഡെർമൽ സെൽസ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് പെരിഫറിയിലേക്ക് രണ്ട് എക്ടോഡേമിന്റെയും എൻഡോഡേമിന്റെയും അടുത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കനാൽ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ coelom. Coelom is formed by mesoderm അല്ലെങ്കിൽ coelom is lined by mesoderm. അപ്പൊ ഈ സീലോം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ സീലോമിനെ മീസോഡം തന്നെയാണോ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് we can classify the organisms into 3 different types like acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. Acoelomate where we will not be able to see this coelom. അതാ ഇതേപോലെ എനിക്ക് അതിന്റെ സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ഞാൻ അവിടെ മീസോഡെർമൽ ലെയർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മീസോഡെർമൽ ലെയറിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല? കനാൽ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കനാൽ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി സീലോം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ഥസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ഥസ് ടിൽ ദ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ഥസ് ദാറ്റ് ഈസ് acoelomate. They will not be having any cavity in between the mesodermal layer. mesodermal layerന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കനാലും പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്ഥസിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. Now if we see pseudocoelomate, if we see this organism Ascalminthus എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൗണ്ട് വേം ആണ് അല്ലെ. ആസ്കൽമിന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലാസ്റ്റോസീലുള്ള ഭാഗം അവിടെയായിരിക്കും അതിന്റെ സീലോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് the coelom is lined by blastocele, it is not lined by mesoderm. I'll just show you here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മീസോഡെർമൽ ലെയർ. Mesodermal layer, it will be formed in between the ectoderm and endoderm. It will be a patches of mesodermal tissue. Mesodermal cells ന്റെ ഒരു പാച്ച് ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് mesodermal tissue കാണാൻ പറ്റും. And we can see in between the two mesodermal patches അല്ലെങ്കിൽ cluster, we can see the blastocele region. Blastocele is lined in the coelom of the pseudocoelomate. ഈ ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് അതിന്റെ സീലോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീലോം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? മീസോഡെർമൽ ലെയർ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മീസോഡെർമൽ ലെയർ ആണോ? അല്ല, ബ്ലാസ്റ്റോസീലാണ് അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? സ്യൂഡോസീലോം എന്ന് പറയാം. സ്യൂഡോസീലോം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആസ്കൽമിന്തസ്. ആസ്കൽമിന്തസിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ആസ്കൽമിന്തസിന്റെ അകത്താണ് സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്. Now we can see eucoelomate. eucoelom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ സീലോം. ട്രൂ സീലോം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ്. ഇത് ട്രൂ സീലോമേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ. There we can see ectoderm, endoderm is this layer, mesoderms are these two different layers, and in between that there is a canal which is formed, that is called as the coelom, that is called as eucoelomate. ഈ eucoelomate ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസീലോമേറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം.
Schizocoelomate and enterocoelomate. Okay. Eucoelomate, it is classified as schizocoelomate. എന്താ സ്കൈസോസീലോമേറ്റ്, എന്താണ് എൻട്രോസീലോമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്കൈസോസീലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീസോഡം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്കൈസോസീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ എക്ടോഡർമ എൻഡോഡർമ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ദ മീസോഡർമ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എക്ടോഡം ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എക്ടോഡം. അതേപോലെ തന്നെ ദാ ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എൻഡോഡം. ഇതിന്റെ നടുവിലാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? മീസോഡം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ മീസോഡം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ മേക്ക് എ ലെയർ ലൈക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ്. കണ്ടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് മീസോഡം ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ടിൽ ദ സെന്റർ റീജിയൻ. കണ്ടാ, ഇത് ഇവിടെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. നോക്കിക്കേ, see this region where it will be joining, that is a center region. So mesoderm, it will be splitted and formed, and after that it will be elaborated to both the ends and it will complete that mesoderm structure. Mesoderm inde ullil endundavum? The coelom undavum. Okay, this is seen, this kind of arrangement or schizocoelom, it is present in annelid, arthropod and mollusk. But schizocoelomate inde example edakeyana? Annelid to mollusk. അനലിഡും ആർത്രോപോഡും മൊളസ്കും. ഞാനിവിടെ അനലിഡ് ടു മൊളസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് മുഴുവൻ എഴുതണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അനലിഡ് മൊളസ്ക് മാത്രമല്ല, അനലിഡ്, ആർത്രോപോഡ് ആൻഡ് മൊളസ്ക്. നൗ എൻറ്ററോസീലോമേറ്റിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ദ mesoderm, it will be in the fused form, then after that it will complete the circle. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സ്കൈസോസീലോം ആണ്. This is schizocoelom. And enterocoelom ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, see here, this is the ectoderm and this is the endoderm. Sorry, ഇങ്ങനെയല്ല, sorry. So here, this mesoderm and endoderm, it will be formed in the same radius. This is the endoderm, this is the mesoderm, this is the endoderm, this is the mesoderm. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇത് ഫോം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ സെന്റർ ഭാഗം, മേലേക്കും താഴേക്കും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, this will come and join and it will form the center. കണ്ടോ, ഇത് സെന്ററിൽ അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഈ സെൽസ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോകുന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഈ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലായിരുന്നു, പിന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടിൽ ദ സെന്റർ റീജിയൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടിൽ ദ സെന്റർ റീജിയൻ. ഇത് സെന്റർ റീജിയൻ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ enterocoelom. Enterocoelom, it is present in echinodermata, hemichordata and chordata. These three phylum it has enterocoelom. Echinodermata, to chordata. Echinodermata മുതൽ chordata വരെ enterocoelomate ആണ് കേട്ടോ. So this is the coelom which is present inside the nature of coelom, which is present in different organisms. ഇപ്പൊ nature of coelom പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റ് ആണോ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റ് ആണോ നോക്കി. ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് എന്തായാലും സീലോം ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് അവിടെ ആ മീസോഡർമൽ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് സീലോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോഡി കനാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സീലോമേറ്റ്. അത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, സ്യൂഡോസീലോമേറ്റും യൂസീലോമേറ്റും. സീലോം ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എസീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയാം. എസീലോമേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റിയെൽമിന്തസ്. പ്ലാറ്റിയെൽമിന്തസ് ആണ് എസീലോമേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ. ആസ്കെൽമിന്തസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ്. സ്യൂഡോസീലോമേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് mesodermal cells, it will be scattered like a pouch. കേട്ടോ, പൗച്ച് പോലെ അതിലെതിരെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണാം. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, അതായത് രണ്ട് പൗച്ചിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അതിന്റെ സീലോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സീലോമിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മീസോഡർമൽ ലെയർ എല്ലാം ഉള്ള ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ. സീലോം ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്യൂഡോസീലോം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആസ്കെൽമിന്തസ്. അനലിഡ് മുതൽ കോഡേറ്റ വരെ യൂസീലോമേറ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ട്രൂ സീലോം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണോ, ഫസ്റ്റ് അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടായിട്ട്
പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണോ എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. That is called as schizocoelomate and enterocoelomate. Schizocoelomate, it is present from annelid to mollusca. And echinodermata to chordata, there we can see enterocoelomes. Okay, this is all about the next characteristic feature which we are considering for the classification or basis of classification which we are taking, that is the nature of coelom. The next character which we are considering, that is digestive system. Okay, ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. See, when we consider the living organism, there is a complete digestive system is present in some group of organism, and incomplete digestive system, it is present in some group of organism. Complete and incomplete digestive system we can see. So here, digestive system I am just writing as DS, and that is complete and incomplete. Complete digestive system എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൗത്തും ഏനസും ഉള്ളതിനെയാണ് complete digestive system എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Complete digestive system, it is nothing but it consists of mouth and anus. An incomplete digestive system, it will not be having both mouth and anus. It will be having only one opening for their digestive tract. അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിന് ആകെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇനി if we see, there are two different ways of digestion, that is intracellular digestion and extracellular digestion. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാണുന്നത് ഏതിലാണ്? ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാനിലാണ് അല്ലേ? ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ദ നൈഡേറിയ, ചിനോഫോറ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിയൽമിന്തസ്. Remaining all they have the complete digestive system. Now we will see the digestion which occurs. Where it occurs, according to that again we can classify the organisms into two different groups, that is the organism which undergo intracellular digestion and the organism which undergo extracellular digestion. Okay, so digestion, it can occur intracellular and extracellular digestion. Intracellular and extracellular digestion. So here the intracellular digestion, it can be seen in certain group of organisms as porifera. Porifera എങ്ങനെയാണ്? ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണ്. പൊറിഫെറയില് കൊയാനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് അവിടെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വി ക്യാൻ സി ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ. നൈഡേറിയൻസ് ഷോ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ. Ctenophora show intracellular digestion. Platyhelminthes show intracellular digestion. Ascalminthus show intracellular digestion. Okay. അപ്പോൾ intracellular digestion കാണിക്കുന്ന porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes and Ascalminthus. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് intracellular digestion. It is from porifera to Ascalminthus. Now, extracellular digestion, it occurs inside the digestive tract by secreting the digestive enzymes from the digestive glands and different parts of the digestive tract. അതായത് കുറേ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്, അതായത് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിൽ. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും അതുപോലെ മൗത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുക. അതേപോലെയുള്ള ഡൈജഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയും. എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ സീൻ ഇൻ നൈഡേറിയ ചിൽ കോഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നൈഡേറിയ ചിൽ കോഡേറ്റ ഉണ്ടോ? ഇത് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നൈഡേറിയയും ജീനോഫോറയും പ്ലാറ്റിയൽമിന്തസും ആസ്കൽമിന്തസും പിന്നെയും വന്നു അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പല ഓർഗാനിസംസും, അതിനകത്ത് പല ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസംസും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നൈഡേറിയ ഇറ്റ് ഷോ ബോത്ത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ. Ctenophora, they show both extracellular and intracellular. Platyhelminthes also show the same thing. Ascalminthus also show the extracellular and intracellular digestion. Okay, this is the digestive system.
This is the digestive system which is present in the living organism. According to that, the organisms are classified. Now the next characteristic features which we are considering for the classification is circulatory system. എങ്ങനെയാണ് circulatory system different organismത്തിൽ കാണുന്നത്? There are two different types of circulatory system, that is open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് open circulatory system? Open circulatory system where the vessels are not there for the passage of body fluid, that is called as open circulatory system. Okay, so here we can see the circulatory system. I'm just writing circulatory system as is. There are two different types, that is open and closed. Open circulatory system il ayinu vessels onnu undavilla body fluid circulate cheyan vendite. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, ലിംഫ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, that will help in the circulation of the body fluid. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം it is present in certain group of organisms as arthropoda, and it is present in the non-cephalopod mollusk, echinodermata and hemichordata. Okay, so here open circulatory system it is present in arthropoda. അത് കഴിഞ്ഞ് അനലിഡ ഉണ്ടല്ലോ, അനലിഡയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെസൽ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനലിഡ എന്തിനു പറയാം, ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ആർത്രോപോഡ വേർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. മൊളസ്ക, എല്ലാ മൊളസ്കയിലും ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ല. നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക് വി ക്യാൻ സി ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക്. Okay, and here this cephalopod mollusk it will show closed circulatory system. എന്താണ് നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്കും സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നോൺ സെഫാലോപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയുടെ മേലെ കാല് ഇല്ലാത്തത്. സെഫാലോ തല, പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല്. തലയുടെ മേലെ കാലിരിക്കുന്ന ഏത് മൊളസ്കാ ഉള്ളത്? ഒക്ടോപ്പസ്. ഒക്ടോപ്പസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക്. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഒക്ടോപ്പസ്. ഒക്ടോപ്പസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ cephalopod mollusk. There we can see the closed circulatory system. But non cephalopodil എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം തന്നെയായിരിക്കും കാണിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ the open circulatory system which is present in echinodermata. സ്റ്റാർഫിഷിലെ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ്. ഹെമികോഡേറ്റയിലും ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ്. And we can see in the chordata where we can see the closed circulatory system. അപ്പോൾ closed circulatory system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ blood vessels ഉള്ളത് closed circulatory system, that is seen in annelida, cephalopod mollusk and chordata. And here we can see arthropoda, non-cephalopod mollusk, echinodermata and hemichordata. They have an open circulatory system. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ഫൈലം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. Now we will see the next one. It is reproductive system. Next characteristic feature which we are considering for the classification of organism, that is the reproductive system. Reproductive system, organism it will undergo two different types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, asexual and sexual reproduction. Okay, here porifera that will undergo asexual and sexual reproduction. Porifera asexual reproduction നടത്തും, sexual reproduction നടത്തും. Cnidaria they show both asexual and sexual reproduction. Cnidariaയിലും asexual and sexual reproduction ഉണ്ട്. Cnidaria it has both asexual and sexual reproduction. അതേപോലെ Ctenophora they will never show the asexual reproduction. But Ctenophora എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ? Sexual reproduction മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. Okay, so here this asexual reproduction it is seen in this group of organisms. Platyhelminthes asexual reproduction കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Platyhelminthes it show asexual reproduction. Platyhelminthes it show asexual reproduction and it also show sexual reproduction. Platyhelminthesle ഏതാ asexual reproduction കാണിക്കുന്നത് അറിയോ? Planaria ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, Planaria regeneration കാണിക്കുന്നതാണ്. So that is showing asexual reproduction. This will show the
this will show also the sexual reproduction. And platyhelminthes till the, we can say platyhelminthes till the chordata. ഇനി അവര് ബാക്കി ആസ്കൽമിന്തസ് ഒന്നും അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം അല്ല. കോഡേറ്റ് വരെ ഒരു ഓർഗാനിസം അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഈസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, എക്കിനോഡെർമേറ്റയിലും റീജനറേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഇറ്റ് ഷോ ദ asexual reproduction. It also show the sexual reproduction. Sexual reproduction കാണിക്കും, asexual reproduction കാണിക്കും ആര്? എക്കിനോഡെർമേറ്റ. So here we can say reproductive system നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതായത് മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും ഓരോ ഫൈലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ഓരോരോ ഫൈലും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. Now you just understand there are two different ways of reproduction: sexual, asexual reproduction. And asexual reproduction it is seen in some organisms from Porifera till Platyhelminthes and Echinodermata. The same all organism it will show the sexual reproduction also. Okay, now the next character which we are studying for the classification of organism, that is segmentation. The other character is segmentation. Body segmentation, it is clearly seen in the case of annelid, and it is seen externally in the case of arthropoda, and we can see in the case of platyhelminthes as tapeworm, they show pseudometamerism. So metamerization or metamerism or segmentation, metamerism or segmentation, it can be seen in different groups of organisms as annelid. Annelida they show true metameric segmentation. True metameric segmentation we can see in the case of annelid, and we can see in the case of arthropoda. Arthropoda internally segmented alla, but we can see externally it will undergo segmentation. External segmentation we can see. And in other organism as the tapeworm. Tapeworm edil varunna ariyo? Platyhelminthes il varunnaanu. Adavale platyhelminthes il oru class cestoda ennu parayunna oru class il varunnaanu tapeworm. Okay. ഈ ടേപ്വർമില് നമുക്ക് സ്യൂഡോമെറ്റാമറിസം കാണാൻ പറ്റും. സ്യൂഡോമെറ്റാമറിസം ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്യൂഡോമെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ നെക്കിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്കിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ് സ്കിൻ, that will fold like metameres. Okay, the proglottid of tapeworm undergo a structure like segmentation or segments, that is called as pseudometamerism. Okay, so pseudometamerism, that is a characteristic feature of this tapeworm which comes under Platyhelminthes in the class Cestoda. Okay, this is the next character which we are considering for the classification. The another character which we are considering for the classification, that is presence or absence of chordata. Okay, presence or absence of chordata or notochord. Presence or absence of notochord. Chordate illa notochord. Okay, so if notochord is present in the organism, that is classified as chordata. If it is absent, that is called as non-chordata. So notochord, if it is present, it is called as chordata. And if absent, that is called as non-chordata. Non-chordata, it include Porifera till hemichordata. Porifera മുതൽ hemichordata വരെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? നോട്ടോകോഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ chordata, it will be from the notochord, it is present in chordata. Chordata ഗ്രൂപ്പിലാണ് notochord present ആയിട്ടുള്ള. So this is the classification. This notochord, it is originated mesodermally. Mesodermally derived organ it is. Mesodermally originated organ it is, and it is present in organism, that is chordata. If it is absent, that is called as non-chordata. These are the different bases of classification of living organism. Now we will see the next session, each phylum.